بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسیڈی آف ٹرمینل الکائنس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الکائن کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہائیڈرو کاربن یعنی الکائن تک ختم ہو جائیں گے اور اگلا نیا ٹاپک شروع ہوگا جو بنزین سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی چیز، ٹرمینل الکائنس کیا ہوتے ہیں اور ٹرمینل الکائن ایسیڈک کیوں ہوتے ہیں؟ تو جیسے آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ جن الکائن میں ٹرپل بانڈ بالکل سٹارٹ میں ہو یا بالکل اینڈ پوزیشن پر آ جائے تو ایسے الکائنس کو ہم ٹرمینل کہتے ہیں، سٹارٹ میں یا بالکل اینڈ میں ہو۔ جیسے ہمارے پاس ہے ایتائن ہے یا ایسیٹائلین ہے، وہ ٹرمینل الکائن ہے۔ پروپائن وہ ٹرمینل الکائن ہے۔ 1 بیوٹائن، 1 پینٹائن، 1 ہیگزائن، یہ سارے بھی ٹرمینل الکائنس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ٹرپل بانڈ کی پوزیشن 2 پہ آتی ہے یا 3 پہ آتی ہے، یعنی کہیں مڈ میں آ کر ٹرپل بانڈ موجود ہو، تو ایسے الکائن جو ہے وہ ٹرمینل الکائنس نہیں ہوتے۔ تو جو الکائن ٹرمینل نہ ہو ان میں پھر ایسیڈک نیچر کی جو پراپرٹی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اب جیسے یہاں پر اس ٹاپک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایتائن یا ایسیٹائلین اینڈ ادر ٹرمینل الکائنس لائک پروپائن، تو میں نے اس سے آگے بھی آپ کو بتا دیا کہ 1 بیوٹائن بھی اس میں آ سکتا ہے، 1 پینٹائن بھی جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ The hydrogen atom is bonded to the carbon atom which is sp s overlap۔ یہ کاربن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایس پی ہائبرڈ ہے، یہ کاربن ایس پی ہائبرڈ ہے، کیونکہ ایس پی ہائبرڈ کی وجہ سے اس میں ٹرپل بانڈ بنا ہے۔ باقی جو دونوں کاربن کے پاس 2 انہیبرڈ پی آربیٹل ہے، ان دونوں انہیبرڈ پی آربیٹل کی وجہ سے یہ 2 پائی بانڈ بنے ہیں۔ تو یہ کاربن بھی ایس پی ہائبرڈ ہے، یہ کاربن بھی ایس پی ہائبرڈ ہے۔ اور ہائیڈروجن کے پاس کون سا آربیٹل ہے جو اوور لیپنگ کر کے بانڈ بنا رہے ہیں؟ وہ ایس آربیٹل ہے۔ تو اس کاربن کا ایک ایس پی ہائبرڈ آربیٹل اس کے ساتھ اوور لیپنگ کر کے کوویلنٹ بانڈ بنا لیتا ہے، جیسے اس لائن میں انہوں نے مینشن کیا ہے۔ اگلی چیز آپ دیکھیں کہ یہ کاربن ایس پی ہائبرڈ ہے۔ الکین کے اندر جب کاربن سنگل بانڈ بناتا ہے تو sp3 ہائبرڈائزیشن ہوتی ہے۔ الکین میں جب کاربن ڈبل بانڈ بناتا ہے تو وہ sp2 ہائبرڈائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن الکائن میں sp ہائبرڈائزیشن ہے، یہ کاربن sp ہائبرڈ ہے۔ اب sp ہائبرڈائزیشن کی وجہ سے اس میں تقریباً 50% جو ہے وہ پی کریکٹر ہے اور 50% اس میں ایس کریکٹر ہے۔ تو پی کریکٹر اگر ہم الکین میں دیکھیں تو الکین کے اندر 75% پی کریکٹر ہوتا ہے۔ الکین میں ہم دیکھیں تو پی کریکٹر جو ہے وہ 65% آلموسٹ ہوتا ہے اور اس میں 50% ہے۔ تو پی کریکٹر کم ہونے کی وجہ سے ان دونوں کاربن کے ایٹامک سائز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو کاربن کے ایٹامک سائز کم ہونے کی وجہ سے دونوں کاربن کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ The power of an atom to attract the shared pair of electron toward itself۔ تو اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بڑھنے کی وجہ سے یہ ہائیڈروجن سے یہاں اس کوویلنٹ بانڈ کے الیکٹران کو اپنی طرف وڈرا کرتا ہے، اور جب کاربن کا ایٹم اپنی طرف الیکٹران وڈرا کرتا ہے تو کاربن کے اوپر پارشل نیگیٹو جبکہ ہائیڈروجن کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج آتا ہے، کیونکہ الیکٹران کی جو ڈینسٹی ہے وہ آلموسٹ کاربن کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، یا الیکٹران جو ہے وہ بانڈ کے کاربن کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربن کے اوپر پارشل نیگیٹو اور ہائیڈروجن کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہے۔ ایز اے ریزلٹ دا ایس پی ہائبرڈائزڈ کاربن ایٹم آف ہائیڈرو کاربن terminal alkynes pull the electron more strongly making the attached hydrogen slightly acidic۔ اس کو وہ کیا بناتا ہے؟ ایسیڈک بنا لیتا ہے۔ یہاں پر ورڈ آتا ہے ایسیڈک۔
تو اس کی وجہ سے ہائیڈروجن کے ایٹم کے لیے یہاں سے الگ ہو جانا یا سپریٹ ہو جانا، ڈیٹیچ ہو جانا آسان ہوتا ہے۔ تو جیسے باقی ایسڈ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایسڈ کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کا ہائیڈروجن جو ہے وہ ڈیٹیچبل ہوتا ہے، یا ہائیڈروجن کا آئن جو ہے وہ آسانی سے نکلتا ہے۔ تو ٹرمینل الکائن میں بھی سیم وہی پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ ہائیڈروجن کے آئن کو ریلیز کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یا ان وجوہات کی بنا پر جتنے ہمارے پاس ٹرمینل الکائن ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں۔ اگر یہاں سے کاربن کا ایٹم الیکٹران میں ڈرا کر کے ہائیڈروجن کا آئن نکل جائے تو کاربن کے اوپر پھر کون سا چارج آ جاتا ہے؟ اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے نیگیٹو، اور ہائیڈروجن آئن سے جب یہ دونوں الیکٹران لے کر اب لے لیتا ہے تو ہائیڈروجن آئن کے اوپر چارج آ جاتا ہے پازیٹیو، جیسے ایسڈ میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ساری اس کی ایگزامپل ہیں۔ اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں ایک جرنل الکائن ہے، لیکن جرنل الکائن میں یہ کون سا ٹرمینل ہے؟ کیونکہ ڈبل بانڈ جو ہے وہ سٹارٹ میں ہے، اینڈ میں ہے، یا مطلب سٹارٹ میں ہو تب بھی وہ ٹرمینل الکائن ہوتا ہے۔ تو اس کاربن کے اوپر نیگیٹو اور اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں تو سوڈیم کے اوپر چارج کون سا ہوتا ہے؟ یہ میٹل ہے، اس کے اوپر چارج پازیٹیو ہے، اور NH2 کے گروپ کے اوپر چارج نیگیٹو ہوتا ہے۔ یہاں سے جب ہائیڈروجن کا آئن ایسیڈک نیچر کی وجہ سے الکائن ریلیز کر لیتے ہیں، وہ NH2 نیگیٹو کے ساتھ مل کر اس سے بن جاتا ہے NH3، اور سوڈیم کا آئن کاربن نیگیٹو کے ساتھ مل کر اس سے یہ بن جاتا ہے آئنک کمپاؤنڈ۔ یہ جو الکائن سے سالٹ بنتے ہیں، آئنک کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جرنلی ہم ان کو الکانائڈس کہتے ہیں۔ سب کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں الکانائڈس، لیکن اسپیشلی اگر وہ ایتائن یا ایسیٹائلین سے وہ سالٹ بنتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایسیٹالائٹ۔ ایسیٹالائٹ صرف ایسیٹائلین کے لیے ہے، اور باقی الکانائڈ جو ہے یہ ہم باقی الکائن کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے پروپنالائٹ، بیوٹانالائٹ، اس طرح باقی سالٹس ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے یہ الکائن سے سالٹ بنتے ہیں، دیز آر آل آئنک کمپاؤنڈس، یہ سارے آئنک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، سالڈس بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ تو جرنل ریئیکشن ہے، نیچے ریئیکشن میں انہوں نے سوڈیم کے ساتھ ریئیکشن دیا ہوا ہے۔ اب سوڈیم کے ساتھ ریئیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ سوڈیم از ویری ریئیکٹیو میٹل، پوٹاشیم، سوڈیم، ان میٹل کا الکائن کے ساتھ ریئیکشن ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو میٹل ہیں جن کی الیکٹرو پازیٹیوٹی کم ہوتی ہے، ان میٹل کا پھر الکائن کے ساتھ ریئیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ اس ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ سوڈیم کا جو ایٹمس ہیں دونوں، تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوڈیم کے آخری شیل میں ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے، اور یہ ریئیکٹیو میٹل بھی ہے، جس کی ریئیکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک الیکٹران لوز کر لیتا ہے اور Na پازیٹیو آئن بنتا ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو الیکٹران یہ لوز کر لے وہ اس ہائیڈروجن آئن کے ساتھ مل جائے گا، دوسرا ایٹم جب الیکٹران لوز کر لے گا وہ اس ہائیڈروجن آئن کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر انہوں نے غلطی سے یہ NH3 لکھا ہے، لیکن یہ H2 ہے، یہ NH3 نہیں ہے، تو H2 گیس بن جائے گی، ہائیڈروجن گیس بن جائے گی۔ بک کے اندر یہ کریکشن آپ کر لیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب اس کاربن کے اوپر نیگیٹو چارج ہو، اس کے اوپر بھی نیگیٹو چارج ہو، تو سوڈیم کے آئن دونوں طرف کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو کر ڈائی سوڈیم ایسیٹالائٹ بنا دیتے ہیں۔ تو ڈائی سوڈیم ایسیٹالائٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک آئنک کمپاؤنڈ ہے، اور یہ اسی طرح ایسیٹائلین کا سالٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایسیٹائلین اور سوڈیم ریئیکٹیو میٹل کا ریئیکشن کرائیں گے تو اسی طرح ایسیٹالائٹ فارمیشن ہوگی، اور یہ ایک آئنک کمپاؤنڈ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے پاس ہم یہ ایسیٹالائٹ یا ایسیڈک نیچر کے ریئیکشن ہوتے ہیں، ان میں کچھ اور ریئیکشن بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ٹرمینل الکائن ہے، ایسیٹائلین ہے، جب اس کا ریئیکشن ہوگا سلور نائٹریٹ اور امونیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ، تو ہائیڈروجن کے جو آئنس ہے وہ یہاں سے ایسیٹائلین یا الکائن جو بھی ہے وہ ہائیڈروجن کا آئن لوز کر لے گا، اور ہائیڈروجن کے آئن OH کے ساتھ مل کر کیا بنا لیں گے؟ واٹر بنا لیں گے۔
तो वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद नाइट्रेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन ये आपस में कम्बिनेशन कर लेते हैं और इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर के आयन, ये दो सिल्वर के आयन हैं पॉजिटिव, इस कार्बन नेगेटिव और इस कार्बन नेगेटिव के साथ अटैच होंगे तो इससे बन जाता है डाई सिल्वर एसेटाइट, या हम इसको सिल्वर एथेनाइट्स भी कहते हैं। अगर एसिटाइलिन से लिखते हैं तो डाई सिल्वर एसेटाइट होगा, आप इथाइन के लिहाज से इसका नाम लिखेंगे तो सिल्वर एथेनाइट्स हो। और ये याद रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट वो एक आयनिक कंपाउंड है विच इज़ आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास डाई सिल्वर एसेटाइट है, अगरचे ये आयनिक है, लेकिन जैसे आपको पता है कि सारे आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में ख़त्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल इस अट्रैक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा ये डाई सिल्वर एसेटाइट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में बैठ जाएगा या नीचे आ जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। ये रिएक्शन अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन करेंगे सेम ऊपर की तरह, फिर रिएक्शन उसी तरह होता है। कॉपर के आयन, क्यूप्रस के आयन हाइड्रोजन आयन के जगह आ जाएंगे और हाइड्रोजन के आयन OH के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। अमोनियम और क्लोराइड के आयन अमोनियम क्लोराइड बना देंगे, तो इसके नतीजे में बन जाता है डाई कॉपर एसेटाइट या कॉपर एथेनाइट्स। और अगर ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं तो ये डाई सिल्वर एसेटाइट के प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होता है, तो इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो रेडिश ब्राउन का होता है, तो रेडिश ब्राउन का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इन रिएक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये रिएक्शन हम क्यों कराते हैं टर्मिनल अल्काइंस के, तो यहाँ पर इन रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। मसलन आप देखें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये जितने हमारे पास एसेटाइट्स बनते हैं या अल्कनाइड्स बनते हैं, ये अल्कलाइन सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम इनको लेबॉरेटरी में रख सकते हैं और जब भी हमें किसी अल्काइन की ज़रूरत पड़ती है तो इन एसेटाइट्स का या अल्कनाइड का हम डाइल्यूट H2SO4 या HNO3 के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। तो सिल्वर के एटम सल्फेट के साथ मिलकर सिल्वर सल्फेट बना लेंगे। हाइड्रोजन के जो आयन है वो यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच होकर अल्काइन बना देते हैं और इससे जिस अल्काइन से ये एसेटाइट बने हैं वही अल्काइन एसिड के साथ रिएक्शन के नतीजे में वापस बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये एसेटाइट लेबॉरेटरी में मौजूद हो तो इनसे हम ये जो अल्काइंस है इनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, या इनकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत आसानी के साथ हो सकती है। नीचे आप देखें नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट है। सिल्वर के आयन जब नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। हाइड्रोजन के आयन यहाँ से जब रिलीज होंगे वो कार्बन नेगेटिव के साथ मिलेंगे और इसके नतीजे में क्या बन जाएंगे, इसके नतीजे में आगे अल्काइन बन जाएगा। तो दीज रिएक्शन आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। एक तो इसकी एप्लीकेशन या एक यूज इनकी ये है। फिर आगे प्योरिफिकेशन है। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, या प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इथाइन भी है और उसके साथ इथीन मिक्स हो चुका है, या किसी टर्मिनल अल्काइन के साथ अल्कीन मिक्सअप हो चुका है, तो उस अल्कीन को या अल्काइन को हम कैसे सेपरेट करेंगे अल्कीन से। उसके लिए तरीका ये होता है कि अगर वो टर्मिनल अल्काइन है उसमें से आप सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालें, या क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दें। अगर उसमें टर्मिनल अल्काइन मिक्सअप हो चुका है, साथ कोई और भी हाइड्रोकार्बन है, कोई और भी कंपाउंड है, तो वो टर्मिनल अल्काइन क्या कर लेगा, वो एसेटाइट या अल्कनाइड फॉर्म कर लेगा। और एसेटाइट या अल्कनाइड जैसे इस रिएक्शन में आप देखें कि दे आर वाटर इनसॉल्युबल, तो ये या उस सोल्यूशन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट की शक्ल में वो अल्काइन नीचे आ जाएगा।
या अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड और इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों डाले हैं तो फिर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा। उस प्रेसिपिटेट को आप अलग करें, अलग होने के बाद उसका आप एसिड के साथ रिएक्शन करा लें तो वो अल्काइन आपके पास आ जाएगा या वो अल्काइन हासिल हो जाएगा, ठीक है ना, या उसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। और बाकी जो हाइड्रोकार्बन होगा, अल्कीन होगा या कोई और हाइड्रोकार्बन होगा, वो उसी तरह कंटेनर में रह जाएगा। तो हम ये प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए भी अल्काइन की, जब भी हमने अल्काइन के अंदर कोई और हाइड्रोकार्बन, कोई और कंपाउंड अगर मिक्सअप हो चुके हैं तो उनको अलग करने के लिए, अल्काइंस को अलग करने के लिए हम इन रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस, जैसे आप देखें अगर आपके पास एक अल्कीन है और एक अल्काइन है, वैसे तो देखा जाए कि ये दोनों अनसेचुरेटेड है, तो अगर हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर या अल्कलाइन केमिनोफोर यूज़ करते हैं। ब्रोमीन वाटर या केमिनोफोर हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये दोनों अनसेचुरेटेड है। अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तब भी वो डीकलराइज हो जाए, अल्काइन में ऐड करेंगे तब भी डीकलराइज होगा, अल्कीन में ऐड करेंगे तब भी डीकलराइज होगा। इसके बाद एक हमारे पास अल्कलाइन केमिनोफोर का भी होता है, लेकिन चूंकि ये दोनों अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेशन की वजह से इन दोनों में एडिशन हो जाती है और एडिशन होने की वजह से वो डीकलराइज हो जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर की एडिशन से या अल्कलाइन केमिनोफोर की एडिशन से हम अल्कीन और अल्काइन के दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो अगर हमने अल्कीन और अल्काइन के दरमियान डिस्टिंक्शन करनी हो तो उसके लिए फिर हम ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो वो अल्काइन होगा, अगर नहीं बना वाइट प्रेसिपिटेट तो वो फिर अल्कीन या कोई और हाइड्रोकार्बन होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन के लिए भी ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक टर्मिनल अल्काइन है और दूसरा अल्काइन जो है वो हमारे पास टर्मिनल नहीं है, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन करने के लिए भी हम जो है ये रिएक्शन यूज़ करते हैं या हम इन्हीं रिएक्शन का सहारा लेते हैं। जैसे आप देखें ये 1 ब्यूटाइन है, ये टर्मिनल अल्काइन है, नीचे 2 ब्यूटाइन है, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन करनी होती है तो इसके लिए भी हम ये करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालते हैं या क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालते हैं। अब देखिए ये 1 ब्यूटाइन है, इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का आयन अलग होकर इसकी जगह सिल्वर का एटम आ जाएगा और ब्यूटेनाइड बन जाएगा। तो ब्यूटेनाइड जो है वो इनसॉल्युबल है, वो इसी तरह नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अल्काइन है 2 ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है, वो सॉरी, इसमें 2 पोजीशन, ये टर्मिनल नहीं है, लिहाजा इसमें जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन के नतीजे में 2 ब्यूटाइन जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो जब भी हमने टर्मिनल अल्काइन और इनके दरमियान डिस्टिंक्शन करनी होती है तो इसके लिए आम तौर पर हम ये यूज़ करते हैं या हम इन रिएक्शन का जो है वो सहारा लेते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर हमने टर्मिनल अल्काइन को दूसरे अल्काइन से सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम यही रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।